time, T-I-M-E, time. Tense means time. In your Kannada language, its meaning is kala. Tense means time. Time means in Kannada kala. Tense means time. Which time? You ask the question. Which time? There are three times in your day-to-day lives. We find three times: past time, future time, and present time. Past time, future time, present time. Tense means time. Which time we ask this question, we get the answer. What is the answer? Present time. Answer is present time. Present. Past time. Future time. We get the answer. Three types of time. Time, past time, future time. In our Kannada language, we use these words. What are those words? For present, we use Vartamana. Vartamana Kala. For past, Bhutakala. Vartamana Kala, Bhutakala. For future, Bhavishyat Kala. For future, Bhavishyat Kala. Today we are studying about the grammar chapter tense. Tense means time in Kannada Kala. Which time we ask the question, which time? We get three answers: present time, past time, future time. ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ. ಯಾವ ಕಾಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮಗ ಮೂರು ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. Yesterday, day before yesterday, I taught you, you learned, that was past time. On Monday, I will teach you, we will learn, that is the future time. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ, ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಅದು ಭೂತಕಾಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಅದ, ಮಂಡೇ ದಿವಸ, ಅವಾಗ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ವರ್ತಮಾನ, ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಭೂತ, ಮುಂದಾಗೋದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್, past time, future time. Instead of using time, if we use tense, present tense, past tense, future tense, there are three types of tenses. Which are they? They are present tense, past tense, future tense. Time, present time of what? First one is present time, present tense. First one is present time. Present tense or time.
of what? Present time of what ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ? Present time on what? Of what? I am teaching, you are learning. This is the present tense. This is the present time. This is the present time of what? On what? About what? ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ present time existence, present time existence, present time existence, present time possession, present time possession, present time action, present time action, present time inaction, present time existence, present time possession, present time action, present time inaction. Existence ಅನ್ಬೇಕದನ್ನ. How do you pronounce it? Existence. Existence ಅಂದ್ರ in ಕನ್ನಡ ಇರುವಿಕೆ, ಸೂಚಕ, ಇರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ. Possession, how do you pronounce it? Possession, possession. Possession means in ಕನ್ನಡ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೂಚಕ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ, ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೂಚಕ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೂಚಕ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ. ಆಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ, ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ, ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ. Inaction means ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚಕ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚಕ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚಕ. Present time, present time of existence, present time of possession, present time of action, present time of inaction. Present tense, present tense. Tense means time. Time means in Kannada kala. There are three types of tenses or times. There are three types. Listen me carefully. Tense. Tense means time. Tense means time. Tense means time. In Kannada kala, there are three types of tenses or three types of times. Which are they? Which are three types of times or tenses? They are present tense, past tense, future tense. At first, what you have to do? You have to remember. At first, you have to remember
At first, you have to remember only one word. What's that word? You have to remember only one word. What is that word? That word is tense. Remember this only one word. That is tense. Then remember. Then you remember three words: present, past, and future. Then you remember three words: present, past, future. First remember tense, then remember present, then remember past, then remember future. By remembering and reminding these four words, we can easily remind and write down and tell three types of tenses. What you have to do? At first, you have to remember the first word tense, then second word present, third word past, P-A-S-T past, not F-A-S-T fast. This is P-A-S-T past. Fourth word future. You have remembered four words. By using these four words, we can easily remind and utter three types of tenses. Tense, tense means time. There are three types of tenses. They are present tense, past tense, future tense. In this way, you have to remember the three types of tenses. Tense means time. Which time? Present time. Which time? Past time. Which time? Future time. There are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. In your Kannada language, Vartamana Kala, Bhuta Kala, Bhavishyat Kala. Again, in present tense, we find four events. We find four events. Present tense ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ನಾಲ್ಕು present tense of what? Present tense of on what? Present tense about what ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಹೌದು, ಎದರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. Then we have to remember again four words. How many words we have to remember? Again four words. We have already remembered four words: tense, present, past, future. Again we have to remember four words. Which are those four words? Existence. ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ, ರೂಢಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೇಳಿ 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 ರೂಢಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. Existence. Fifth word, possession. Sixth word, action. Seventh word, inaction. Eighth word. How many words we have remembered? 8 words we have remembered. How many words we have remembered? 8 words we have remembered. Which are those 8 words? Tense, present, past, future, existence, possession, action, inaction. I am teaching you, you are learning about tense. I am teaching you about tense, you are learning about tense. I am in the present time, you are in the present time. I am in the present time, you are in the present time. ನಾವು ನೀವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ
ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ನೋಡ್ತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆನ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗ್ರಾಮರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಅನ್ಬೇಕಾದನ್ನ ಐ ಅನ್ಬೇರಿ, ಮತ್ತ ಐ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ I am a lecturer today. I am a lecturer today. I am a lecturer today. What's it Kannada sentence? ನಾನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದು, ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂತಾರ. ಕನ್ನಡನೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನಂತೀರಿ, ಇಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟುಡೇ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟುಡೇ. ಇದು ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಇರುವಿಕೆ ಇದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. It tells us that what today, at present, what am I ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತದ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ. ಹಿಂಗ ಇವತ್ತು ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, ಇವತ್ತ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ shows for what we use present tense and question. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರ, ಎರಡನೇದ್ದು, ಇವತ್ತ ನಾನೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗ ಭಾಷೆ ಯಾಕೋ ಸರಳ ಅನ್ಸಲ್ದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಂದು ಇವತ್ತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ, ಅವರ ಹತ್ರ ಏನದ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು.
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನದ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನದ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ನಾನು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ that. I am the possessor of that because I am possessing that. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ನಾನು. ಅದಕ್ಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಿಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ, ನಾನು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ many students. I have many students today. Students are unique property of mine. Students are my unique property. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಸ್ತಿ. ಅನ್ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಶಬ್ದ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಇಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು, ಇಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆವು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನದ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರನೇದ್ದು ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡೂ ಟುಡೇ. ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಾಕತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡೂ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರದ, ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತಾಗ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ, ಇವತ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ, ಇವತ್ತಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಸರ್
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ. ಒಬ್ಳು ಅಂತಾಳೆ, ಅವಳೇನಂತಾಳೆ, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಂತಾಳೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅದ ಅಂತಾಳ ಅವಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅವಳೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳೇನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು? ಅವಳೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೂಚಕ ಆತು. ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಾರ, ಐ ಟೀಚ್, TSS you, I teach you today. I teach you today. I teach you today. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಇಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡವರ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಇಂದು ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನು? ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಟುಡೇ. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ವಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಅಂತೀರಿ. ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ, ಇಂದು ಅವರು ಕಲಿತಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್, present time in action. What is done to me? What is done to you? What is done to them? What is done to all ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತ ನೀವು ನನಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಆಕ್ಟಿವೈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ, if we change activized sentences of simple present tense into passivized, those passivized sentences are called inaction sentences of simple present tense. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. The active voice simple present sentences are changed into passivized sentences. Those sentences are called inaction simple present tense, sentences of inaction simple present tense. ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ಗೆ I am taught by you today. I am taught by you today. I teach you today, ಅದು
ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್ ದೇರ್? I is the doer. But in this sentence, I is not the doer. Something is done to the I. Subject I ಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Doer ಯಾರು? ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನೀವು. ನಾನಲ್ಲ ಮತ್ತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂದು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾ ಮೊದಲಿಗೆ? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯಲ್ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೂಪದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದ ಅನಿಸ್ತದ. ಆದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ರೂಪ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ಯು ಟುಡೇ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We use present tense to say about possession of me, possession of you, possession of them. We use present tense to tell about my possession, your possession, their possession, and possessions of all. ಎಲ್ಲರ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I have a car, you have a car, he has a new smartphone, they have many dresses, she has two brothers. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ. ಆಮೇಲೆ the present tense is used to tell about the action of present time. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಐ ಟೀಚ್ ಯು, ಯು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಸಿ ರೀಡ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್, ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿಜಾಪುರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ದೇಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ನನಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. thus present tense is used to say about the present time existence, present time possession, present time action, and present time inaction. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 4 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? ಪೊಸೆಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಏನು? ಆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಏನು? ಇನ್ಆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ 4 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ.